So today we are going to see as well as hear about what all things have happened very recently in a span of 1 week. There is a lot of things happening in space. So this is due to my curiosity. I have made a very small presentation. I would also appreciate if all of the students can participate and make some very small presentations or some models related to Mangalyaan. So I will just start the presentation. It's a very brief presentation showing my concerns, my thoughts, my attitudes. Everything is personalized here. It's not an opinion of a general person. It's an opinion of myself that I want to share with you. So this is a very interesting caption which I have given. The historic Wednesday. This caption is given by Doordarshan. They have made a program on Mangalyaan and they have given the caption as a historic Wednesday. So as a free-thinker, I always thought what is the historic in that. So there are many doubts relating to Mangalyaan and its success. So I am going to briefly discuss in about 1 hour. I will briefly discuss about what is the hype in these all things. So I start my lecture. MOM, Mars Orbital Mission, or it was generally called as Mangalyaan. For Indians, it is not the official name. The official name is MOM. So this is some paper cuttings which I want to share with you. This shows our pride. So this is a cutting from Manorama Online saying that ഇതും ചരിത്രം ചൊവ്വയും കീഴടക്കി ഇന്ത്യ. മാതൃഭൂമി വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ചൊവ്വാദോഷമില്ലാത്ത വിജയം, ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാന മുഹൂർത്തം. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ വന്ന വാർത്ത ഞാൻ വായിക്കാം. India scripted space history on Wednesday as ISRO successfully inserted its low-cost MOM spacecraft or Mangalyaan into an orbit around Red Planet in its very first attempt. ഹിന്ദുവിൽ വന്ന ക്യാപ്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ മേക്സ് എ മാർക്ക് ഇൻ മാർസ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹി ഈസ് വെരി മച്ച് ഇൻസ്പയറിംഗ് us for future space programs. And he is saying that Narendra Modi, our Prime Minister, saying that history is created and I am glad to have witnessed it. Will never forget this day. Congrats to our scientists. So, I want to briefly discuss what are the feelings behind these all newspaper cuttings and why we should be proud of it. I am definitely proud of because I am a great fan of Dr. APJ Abdul Kalam. When there was Orkut, I really remember the day when I created a community for Dr. APJ Abdul Kalam. Now Orkut is no more, so that community is also lost. But I am a real fan of APJ Abdul Kalam because he is the real man behind all those things what we have. So this is a meeting between APJ and Narendra Modi, and he is saying that it is released in Press Trust of India. He is saying that ISRO team is fantastic. Was very happy last night, Tuesday, when I met them. They have achieved the Mars mission as they have planned. As a nation, we are the first nation to do this job. അത് വളരെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണതാണ്. The nation, the first nation to do that job. India created space history by becoming the first country to enter Martian orbit in its debut attempt. So APJ have always inspired us, and this is the very words he has said last week. And I really remember reading Wings of Fire. So in Wings of Fire, he has written that when he has started ISRO,
There is not even a single chemical which could be used to make a rocket. And Homi Baba was saying to them that they should make a rocket as soon as possible. It was in the days of 1973. So as a teacher, I really want my students to read Wings of Fire so that you could inspire in these lines. Now this is a brief photograph, very catchy photograph made by ASRO showing the trajectory of MOM. You can see the sun, you can see the earth, you can see the Mars, and also the departure time, the trajectory they have taken. I will be detailing discussing all this trajectory and also some mathematical calculation behind this trajectory movement. It is very interesting. ഇനി കുറച്ച് രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ചിന്തകള് കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, സാറുമാരെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വരുന്ന വലിയ രസകരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇന്ത്യ spent 75 million and reached Mars. United spent 200 million and can't even reach the top of the table. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുണ്ട്. വലിയ വലിയ താരങ്ങളാണ് നിൽക്കുന്നതെല്ലാം, എല്ലാവർക്കും കോടികളുടെ വിലയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയ കോടികളുടെ കണക്കാണ് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ടേബിളിന്റെ ടോപ്പിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് ടേബിൾസ് ഉണ്ടാവും, അപ്പം അതിന്റെ ടോപ്പിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് അതിൽ പകുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എത്താൻ പറ്റി. ഇനി ഇത് സ്ഥിരം ഒത്തിരി അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് 1 കിലോമീറ്ററിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ 20 രൂപയിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മംഗൾയാൻ്റെ കണക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7 രൂപയാകുന്നുള്ളൂ. ഭയങ്കര ലാഭമാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അത്രയും ദഹിച്ചൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സയൻസ് പ്രോഗ്രാമിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയായ ഒരു കാരണമല്ല. അതിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതും, അതിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുന്നത്. ആ ഒരു ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സദസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് MSc കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെ ചെറിയൊരു എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത്. ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങളൊന്നും അല്ല സത്യത്തിൽ അതിനോടൊരു താല്പര്യം തോന്നേണ്ടത്. റിയൽ റീസൺസ് വേറെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സൈക്കോളജി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ത്രില്ലറുണ്ട്. വെറും സയൻസ് മാത്രമല്ല. പത്രങ്ങളിൽ അതിനുശേഷമുള്ള പത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ പത്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് ഈ 454 കോടി രൂപ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വായിച്ച് കാണും, ചിലപ്പോൾ വായിച്ച് കാണത്തില്ല. ഭൂരിഭാഗം പേരും പത്രങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളൂ, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാറില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിറ്റിസിസം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. ഏകദേശം ഇന്ത്യയിൽ 1.252 billion persons are there, Indian population right now. So if you divide 454 billion to equally among these persons, you will get around 3 rupees per person. 1 രൂപയ്ക്ക് അരി കിട്ടും തമിഴ്നാട്ടിൽ, ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ 1 രൂപയ്ക്ക് അരി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ആഹാരത്തിനുള്ള പൈസയായി. കേരളത്തിലെ പോലെയുള്ള അവസ്ഥയല്ല ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത്. അവിടെയൊക്കെ വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. നമുക്കും അറിയാം. അപ്പം അവിടെ ഈ പറയുന്ന ചൊവ്വ വരെ പോയെന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് വലിയ കാര്യമായി തോന്നത്തില്ല. കാരണം അവർക്ക് വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഫാക്ടറുണ്ട്. സോ പൊളിറ്റീഷ്യൻ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് ഓൺ ദീസ് തിങ്സ്. വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാർത്തകൾ അവർക്കനുസരിച്ച് കുടിക്കുന്നതെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സയൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിലും അറിയണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ മെയ്ഡ് ദിസ് പ്രസന്റേഷൻ basically. And there is another question which I saw, that what is a great achievement we have made if US made to Mars on 1965 by Mariner 4. 1965 Mariner 4 എത്തിയ ശേഷം ഇന്നിപ്പോൾ 2014 ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം 50 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചൊവ്വയിൽ നമ്മൾ പോയെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് വലിയ കാര്യമാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഉത്തരം മുട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. 100 മീറ്റർ ഓടുമ്പോഴേ ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തുന്ന ആളാണ് എപ്പോഴും ജയിക്കും. അവസാനം എത്തുന്ന ആളെ കുറിച്ച് ആരും പറയാറുപോലുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ എത്തിയത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം? ഇതൊക്കെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും
ഉത്തരം പറയാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. നമ്മളോട് ചോദിക്കും, നമ്മുടെ സാറന്മാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കത്തില്ലായിരിക്കും. നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, ഒരു ചായപ്പീടികയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കും, നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സയൻസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളാണ് അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആൾക്കാർ. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാം, പക്ഷെ അതൊരു സുഖമുള്ള രക്ഷപ്പെടലല്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, why the presentation is titled The Historic Wednesday? Is this advertisement a justification for spending money? സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പ്യുവർ സയൻസ് മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ത്രില്ലറുണ്ട്. സയൻസ് പഠിക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കാൻ പറ്റും. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യവുമാണ്. Now, I'll start my topic with a photograph. It's a basic awareness of Mars. It's a very beautiful planet. Beautiful in a sense that we are looking from a distance. അകലെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് എല്ലാം സൗന്ദര്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Mars is the fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the solar system. Probably you can also note that sometimes ഏതെങ്കിലും ഒരു PSC ടെസ്റ്റിന് ചോദിച്ചാൽ that's the smallest, second smallest. And it is named red because it is named after a Roman god. And Roman god was known for war. And since the planet is red in color, people always thought that it is a very tedious planet. And definitely there are many moon, polar ice caps, and the rotational period is very similar to that of Earth. It is around 24.6 hours. And there is a tilt which is very similar to that of Earth. And there is a very interesting thing that there is a mountain which is 3 times larger than Mount Everest. And the mountain's name is Olympus Mount. It's written over there. It is the tallest, second tallest in the planet, and there is also a very big valley which is much bigger than our Mariana Trench. And these all things have been photographed by Pathfinder, Spirit, Opportunity. അതുപോലെയുള്ള അമേരിക്കൻ പേടകങ്ങളെല്ലാം ഇതിന്റെ വിശദമായ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇത്രത്തോളം താല്പര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, in science we say that there is a Goldilocks planets where there is a probability that there should be life. ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്ലാനറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗോൾഡിലോക്ക് പ്ലാനറ്റ്. അനേകം സൂര്യന്മാരുണ്ട്, നമ്മുടെ സൂര്യൻ മാത്രമല്ല, അനേകം സൂര്യന്മാരുണ്ട്. അതിനു ചുറ്റും ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ അവസ്ഥയുള്ള അനേകം പ്ലാനറ്റുകളുണ്ട്. ഈയിടയ്ക്ക് ഡിസ്കവറി ചാനലിൽ 2012 3 ഭൂമിയെ പോലെയുള്ള പ്ലാനറ്റ് ആൽഫ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലായിട്ടുള്ള അകലം ഏകദേശം ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്, ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. എങ്കിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പം കൈ അറ്റത്തുള്ളത് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു പ്ലാനറ്റേ ഉള്ളൂ, മാസ്. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റീസൺ മാസിനെ തന്നെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. വീനസിലും മെർക്കുറിയിലും ഒന്നും യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല, ഇനി സാധ്യത ഉണ്ടാകത്തുമില്ല. കാരണം സൂര്യൻ എപ്പോഴും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ, കുറയത്തില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെർക്കുറിയും വീനസിലോട്ടും ചിന്ത കൊണ്ടുപോകുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്. അപ്പൊ അകലം തോറുമേ ഇനി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവതാർ പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ, ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ആയ പാൻഡോറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അവതാർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കഥ മൊത്തം നടക്കുന്നത്. അവിടെ ഏകദേശം ഭൂമിയെ പോലെയുള്ള അവസ്ഥ പിൽക്കാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ചിന്തകളാണ് ആ സിനിമയിൽ ജെയിംസ് കാമറൂൺ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ വിശ്വാസം കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സർഫസ് കണ്ടീഷൻ, അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ്, ഡസ്റ്റ് സ്റ്റോം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. there is availability of water which is being supposed that polar ice caps-ന് താഴെയായിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ സ്ഥിരീകരിക്കാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതൊരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത ലെയറാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വേപ്പർ അല്ല, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്പ്. പക്ഷെ അതിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെയായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാരണം ഇതുപോലൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലും ഉണ്ട്.
നമ്മുടെ നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത പാളികളുടെ അടിയിൽ വെള്ളം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഓർഗാനിസംസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒത്തിരി പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന സർഫസ് മോർഫോളജി, സിമിലർ ജിയോളജി, അവൈലബിൾ ഓൺ വാട്ടർ, ദർ ഇസ് എ വെരി തിൻ ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. യു കൻ സീ ദാറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസേർട്ടിൽ, നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുള്ള മരുഭൂമിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കാണും. അതുപോലെ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറച്ചും കൂടി രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. That is why I want to say that why we have selected Mars, because there is 24.6 hour rotation, similar axis title, polar ice caps, magnetic field which is very similar to that of Earth, large river value, super Grand Canyon, volcanoes, climate change similar to that of Earth. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനൊക്കെ പ്രൂഫുണ്ട്. ഇനി ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ള പേടകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാനൊന്ന് ചാർട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഏകദേശം 55 മിഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 21 മാത്രമാണ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും പൂർണ്ണമായ വിജയമല്ല. 3 തരത്തിലാണ് ചൊവ്വയിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഒരു പേടകം. ഒന്ന് ഫ്ലൈ ബൈ എന്ന് പറയും, ഒന്ന് ഓർബിറ്റർ എന്ന് പറയും, ഒന്ന് റോവർ എന്ന് പറയും. 3 തരത്തിലുള്ള മിഷനാണ് ഏത് സ്പേസ് ഏജൻസിയും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറങ്ങി നടക്കില്ല, ജസ്റ്റ് കണ്ടേച്ചങ്ങ് പോകുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തമ്പാനൂർ പോവുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീകാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി വെച്ച് പോകുന്നത് പോലെ, അതിനെയാണ് ഫ്ലൈ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകാര്യത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങണം വണ്ടിയിൽ തന്നെ. ഒരു ബൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ശ്രീകാര്യത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങിയാൽ യു ആർ ഓർബിറ്റിംഗ് ശ്രീകാര്യം. ഇനി വണ്ടി നിർത്തി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യു ആർ റോവർ. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫ്ലൈ ബൈ ആണ്. ഈ മറൈനർ 4 എന്ന് പറയുന്ന പേടകം ഫ്ലൈ ബൈ ആണ്. ശ്രീകാര്യത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റടിക്ക്, ശ്രീകാര്യമല്ല ചൊവ്വയാണ്, 21 ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു തന്നു. അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി കിട്ടിയ വിവരം. മറൈനർ 6 ഉണ്ട്, അത് ഫ്ലൈ ബൈ ആയിരുന്നു. മറൈനർ 9 ആണ് ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റർ, ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്. വീക്കിംഗ് 1, വീക്കിംഗ് 2, മാസ്, ഗ്ലോബൽ സർവൈവർ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. റോവർ മിഷൻ, പാത്ത് ഫൈൻഡർ 1996, സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി 2004. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രൈം, ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുള്ള മിഷൻ അത് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ MSc പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എൻ്റെ MSc പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇന്നും ലൈബ്രറിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. മാസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ MSc പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത്. അന്നത്തെ ഹെഡായിരുന്ന വൈദ്യൻ സാറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ MSc പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത്. അന്ന് വൈവയ്ക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു. വൈദ്യൻ സാർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട്. സാർ എപ്പോഴും ഹാപ്പിയാണ്, സാർ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിവേ, ഇപ്പം എൻ്റെ MSc പ്രൊജക്റ്റിലുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം MSc പ്രൊജക്റ്റും ഞാൻ സ്പിരിറ്റും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് വായിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. JRF കിട്ടിയ ശേഷം ISROയിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് RRLാണ് പോകാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ വേറൊരു ലോകമായിരുന്നു, മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൻ്റെ ലോകം, ചെറിയ ലോകം. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ നടത്തേക്ക് വിട്ടു. പിന്നീട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് 2 വാക്ക് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. റഷ്യ പോകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ജപ്പാൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാകുന്ന അവകാശപ്പെടുന്ന ജപ്പാൻ ഇന്നും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ ലോഞ്ച് പാഡിന്റെ അവസ്ഥ, അവർ തൊട്ടടുത്ത് കടലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി റിസ്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ്. എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അത്യാവശ്യം വന്നാൽ കടലിലോട്ട് മാറ്റിവിടാവുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ലോഞ്ച് പാഡിന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് കറക്റ്റ് അല്ല. അതാണ് ഹോമി ബാബ ഈ സ്പേസ് ലോഞ്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ 3-4 സ്ഥലങ്ങളാണ് ഹോമി ബാബ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. വിങ്സ് ഓഫ് ഫയറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വായിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സാറ് ചെയ്യേണ്ടത് വായിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു തരികയാണ്. വിങ്സ് ഓഫ് ഫയറിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രത്യേക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കടലിൻ്റെ ജിയോളജിയും ഒത്തിരി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കാറുള്ളത്. ഇനി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ISROയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടോക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസിലൊക്കെ അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് സ്പിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
ചൈന ഈയിടയ്ക്ക് വലിയ അഹങ്കാരത്തോടെ കൂടെ വിക്ഷേപിച്ചതാണ് 2001. അതും അവിടെ എത്തി നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോയത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജിയോ സിങ്ക്രോണസ് ഓർബിറ്റ് പോലും കടക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 36,000 കിലോമീറ്ററാണ് ആദ്യത്തെ ജിയോ സിങ്ക്രോണസ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലും കടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ചൈന എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാനൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചില ചെറിയ മിസ്കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒത്തിരി വലിയ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, കറങ്ങുന്ന വേഗത. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂണിഫോം മോഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി, ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി, ടൈം പീരീഡ്, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു ലോജിക്കിൽ. അപ്പോൾ കറങ്ങുന്ന വേഗതയ്ക്ക് ആനുപാതികമാണ് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആക്യുറസി പോകുന്നത്. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റയിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് മാസ് കറങ്ങുന്നത് ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലും ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് 30 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലും. അപ്പോൾ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുപാട് ചോദിച്ചിരുന്നു, റിലേറ്റിവിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലം ഈ പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷനിൽ തന്നെയാണ്. 30 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ തുകയാണ്. യു ക്യാൻ കമ്പയർ വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. പ്രകാശവേഗത്തോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിക്കിപീഡിയ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ആസ്ട്രോനോട്ട് ഉണ്ട്. ആസ്ട്രോനോട്ടിന് ടൈം ഡയലേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടൈം ഡയലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പഠിക്കാറുണ്ട്. അത് എവിടെയെങ്കിലും സംഭവിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പ്രായം കുറയാറുണ്ട്. സംഭവിച്ച ആൾക്കാരുടെ പേരുൾപ്പെടെ നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് നോക്കുക. കുറച്ച് ലെങ്തി പേരാണ്, പക്ഷെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈം ഡയലേഷൻ 3-4 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന GPS അതുപോലെയുള്ള മൊബൈൽ ടെക്നോളജി എല്ലാം റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കാൽക്കുലേഷനിലാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ പ്രിസൈസ് സയൻസ് ആണ്. ഇനി കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാണിക്കാം. എൻ്റെ ഇത് പ്യുവർലി ഫോട്ടോസ് മാത്രമായിരുന്നു. ഈ രീതിയിലൊരു സെമിനാർ ആക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. എനിവേ ഐ വിൽ ഷോ യു സം ഫോട്ടോസ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇത് മംഗൾയാൻ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് അല്ല, ഇത് പാത്ത് ഫൈൻഡറും സ്പിരിറ്റും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള വളരെ ഹൈ ക്ലാരിറ്റി HD ചിത്രങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പാത്ത് ഫൈൻഡർ, സ്പിരിറ്റ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഈ സ്പിരിറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റോവറായിരുന്നു. റോവറിന് അടുത്ത് പോയി എടുക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കല്ലുകളുടെ ചിത്രവും. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിക്ക ഡിപ്പോസിറ്റിന്റെ ചിത്രമാണ്. ഇതൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇമേജ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ സ്പിരിറ്റിന്റെ ഒരു റോബോട്ടിക് ആമുണ്ട്. ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പൊ സ്പിരിറ്റിന്റെ റോബോട്ടിക് ആമിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പോലെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പുറത്തു വന്ന് കല്ലിൻ്റെ അകത്ത് തുളച്ച് കയറി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചെറിയൊരു എലമെന്റ് മാന്തി എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇമേജ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ സ്പിരിറ്റും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അമേരിക്ക അയച്ചത്. അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്നത്. And this is a microscope photograph taken by opportunity of gray hematite concentration, and it has detected a very little presence of water. And then you can see the north pole ചൊവ്വയിലുമുണ്ട്, സൗത്ത് പോളുണ്ട്. ഇത് 1999-ലും ഇത് 2000-ലും എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ്. ഒത്തിരി അകലെ നിന്ന് എടുത്ത ചിത്രമാണ്. That is nothing but carbon dioxide. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ആണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. അതിന്റെ താഴെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അവരൊരു കംപ്ലീറ്റ് മാപ്പ് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് അമേരിക്ക എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ അവർക്ക് കൃത്യമായ സ്ഥലവും പേരും എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു മാപ്പ് അമേരിക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ, നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ തന്നെ അതിന് കുറെ പേരുകൾ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തമ്പാനൂർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവർക്കും അനേകം പേരുകൾ മാപ്പിന് കൊടുത്തിട്ട് അവർ തന്നെ ഒരു മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് തന്നെ മാസിനെ കുറിച്ച് US ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Topographic imaging showing highlands and lowlands, volcanic plains, etc. It's a crater taken by Spirit. Olympus Mons ആണ് ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള മൗണ്ടൻ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പൊക്കമായിട്ട് തോന്നില്ല, ഒരു ബട്ടന്റെ വലുപ്പമായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. കാരണം അത് ഒത്തിരി അകലെ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. Skylight. It's a very interesting photograph. You can see the atmosphere very clearly.
അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ അത്രയില്ല, 1% മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളോട് കമ്പയർ ചെയ്യും. നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1% മാത്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയറെ മാസിലുള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദിസ് സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സോ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു സേ വൈ വി ആർ ഡൂയിങ് എമോ. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി ഫുൾ സ്കെയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന അമേരിക്ക നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളപ്പോൾ 2004 എല്ലാ ഫോട്ടോയും ഇത്രയും ഈസിലി എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആവുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് മാതൃഭൂമി മനോരമയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മംഗൾയാൻ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. So I have delivered my MOM. MOM is Mars Orbital Mission and its other name is Mangalyaan. It is not the official name. And it is launched in 5th November 2013. നിങ്ങൾക്കത് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെട്ടേക്കാം. ഇവിടെയല്ല, നമ്മുടെ സിലബസിലൊന്നും 5th November ചോദിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു PSC എക്സാം ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 24 സെപ്റ്റംബർ, അത് മറക്കാനും പാടില്ല, അടുത്ത് നടന്നതാണ്. ഞാൻ CSIR പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാറുണ്ട്, ഈ ഹിഗ്സ് ബോസോൺ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ CSIR ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഹിഗ്സ് ബോസോണെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഈ ഡിസംബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന CSIR ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും തീർച്ചയായിട്ടും മംഗൾയാനെ കുറിച്ച് നേരിട്ടായിരിക്കില്ല, മംഗൾയാന്റെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിനെ കുറിച്ചും കെപ്ലേഴ്സ് ലോയിനെ കുറിച്ചും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകാം. കെപ്ലേഴ്സ് ലോ തീർച്ചയായിട്ടും CSIR സിലബസിൽ വരുന്നതാണ്, ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ്, യൂണിഫോം മോഷൻ, എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ശാഖകളുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. And I have made India as the first country, that is very important, it's the first country in the world to successfully send a spacecraft. And this is the launch. ISROയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് MOM-നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു വാക്കാണ്, that is called ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അവിടെ ഹരം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനും ഒന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ വിച്ച് യു ക്യാൻ ഗീവ്. എനിക്ക് കഴിവുണ്ട്, നീ എന്നെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചില്ലറക്കാരനല്ല, ഞാൻ പ്രതികരിക്കും എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. പക്ഷെ അത്ര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഭയക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇത്ര പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ധൈര്യം, നമ്മുടെ കഴിവ്, അതിനെയാണ് ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു വസ്തുത ഓർമ്മപ്പെടുത്താം. 1945 അമേരിക്ക ഒരു ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയായിരുന്നു. അതിനെയാണ് ഹിരോഷിമ ആൻഡ് നാഗസാക്കി ബോംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജപ്പാന് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു നാളും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ജപ്പാന് തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്ക അടിച്ചിടാനുള്ള കഴിവ് ജപ്പാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ജപ്പാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ യുദ്ധം അങ്ങനെ അവസാനിച്ചത്. ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഞാനത് വായിച്ചത്, ജപ്പാന്റെ കുറിച്ച് ജപ്പാന്റെ ഹിരോഷിമയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ബോംബ് ഇടാൻ പോകുന്നതിന്റെ നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ഒരു മേജർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്ലെയിനാണ് വന്നത്. ആ ചെറിയ പ്ലെയിനിന്റെ വലിപ്പം കണ്ടപ്പോൾ ഈ മേജറിന് തോന്നിയില്ല അതൊന്ന് വെടിവെച്ചിടാൻ. കാരണം വളരെ ചെറിയ പ്ലെയിനാണ്. അപ്പൊ എന്തോ വലിയ വിപത്ത് വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വന്തം ആയുധങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വെക്കാനാണ് ആ മേജർ സമയം കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു നിമിഷത്തിനെങ്കിലും അയാൾ ആലോചിച്ച് ആ പ്ലെയിൻ വെടിവെച്ചിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആറ്റം ബോംബ് മുകളിൽ വെച്ചായിരിക്കും പൊട്ടുന്നത്. അത്രയും വലിയൊരു ആറ്റ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഒരു ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. അത് കണ്ടപ്പോൾ പേടിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ടൊരു യുദ്ധം അവസാനിച്ചു എന്ന് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബോംബിംഗ് ഇത് അവസാനിക്കാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമുക്കൊരു പ്രിസൈസ്നെസ് ആണ്. എവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും, ഇത്ര കൃത്യതയോടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും, എനിക്കും കഴിവുണ്ട്, എന്നോട് കളിക്കരുത് എന്നൊക്കെ നല്ല പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കിൽ പറയുന്ന രീതിയാണ് ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. ചെറിയ ചെറിയ ആൾക്കാരാകുമ്പോഴാണ് തമ്മിൽ വളരെ മോശമായ ലാംഗ്വേജിൽ വഴക്കെടുക്കുന്നത്. കുറെ കൂടി വലുതാകുമ്പോൾ വളരെ പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ വഴക്കെടുക്കുന്നത്. ആരും അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കാറ്. അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയാണ്. അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ISROയുടെ വെബ്സൈറ്റിനെടുത്ത് അതേ ക്യാപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചത്. And I feel that is a very important reason rather than
ബാക്കിയുള്ള അനലോഗ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത് ലോഞ്ചാണ്. ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി. സോ ഐ took strain to cut this video and show to you. It was available in Doordarshan. യൂട്യൂബിൽ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ്. You can see the launch and first launch pad from Satish Dhawan Space Center. Time 2:38 IST 5th November 2013 and it was 20 days long. It reached in the orbit on 28th October and mass injection date on 30th November 2013. You can feel that. It's from 3D exclusive and rising. And ഒരു ചെറിയ അൺസർട്ടനിറ്റി പോലും ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നുള്ളത് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഏത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നടത്തിയാൽ പോലും നമ്മൾ എപ്പോഴും അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. യു സീ ദ അൺസർട്ടനിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ISRO ഇൻ ദിസ് പ്രൊജക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലോ കമ്പയർഡ് ടു ഓൾ അതർ മിഷൻസ്. ഇതുവരെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള മിഷൻസിനേക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൃത്യതയോടെ ഒരു കല്ലെറിയാൻ പറ്റുക, ആ കല്ലിൽ ഇത്രയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക, അതിനെയാണ് അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെ ഒരു ലാർജർ സ്കെയിലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അൺസർട്ടനിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുക. ISRO തന്നെ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കുക. And it is the first, and it is very important, it is first interplanetary mission taken by ISRO, and it is the 4th space agency to reach Mars, and all the control is made by IceTrack. IceTrack means it is ISRO telemetry, teletracking and command network in Bangalore, and with the support of Indian Deep Space Network IDSN. ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ പ്രിസൈസ് ടൈമിങ്ങും നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇവരുടെ സഹായം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ഈ 5th നവംബറിന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി. അത് അന്നത്തെ പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു 5 ദിവസം മുമ്പാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ 5 ദിവസം വൈകിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ട്രാക്കിംഗ് ഡിവൈസ് നിശ്ചിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ പത്ര റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. വി ഹാവ് ടേക്കൺ എ 5 days ഡിലേ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ടു കീപ് എവരിത്തിങ് ഇൻ റൈറ്റ് പൊസിഷൻസ്. കാരണം ആ സമയത്ത് പസഫിക് ഓഷ്യനിലൊക്കെ വലിയ സ്ട്രോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദാറ്റ്. ദെൻ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു സം ടീം മെമ്പേഴ്സ്. ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൺഡേ മാഗസീൻ, നമ്മുടെ ലൈബ്രറി സാറിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് തരും. ഇന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിലുള്ള സൺഡേ മാഗസീനിലെ ഫസ്റ്റ് പേജ് 2 പേജും ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഇതിനു വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഷോയിങ് ഓൾ ദ ടീം മെമ്പേഴ്സ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആ പത്രങ്ങളിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. യു ഓൾ വെരി വെൽ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് K. രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ISRO. MYS Prasad is the Indian scientist and director of Satish Dhawan Space Center. Maybe അടുത്ത പോലീസ് ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. Then AS Kiran Kumar, and he is Indian scientist and he is the Indian scientist in ISRO who designed and developed electro-optical imaging sensors for land, ocean, atmospheric and planetary studies. And this is V. Adimurthy, Satish Dhawan Professor and the Dean of Research. M. Annadure, നമുക്ക് നേരത്തെ ഓർമ്മയുണ്ട്, 2008 ചന്ദ്രയാന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൻ്റെയും സ്മോൾ ആൻഡ് സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെയും ഡയറക്ടറാണ്. ആൻഡ് S. Arunan, and he is the project director. He is right now the project director of Mangalyaan. ആ ദിവസം ഇപ്പൊ കാണിച്ച ആരൊക്കെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ച Mangalyaan. അതൊരു വെറും 15 കിലോയേ ഉള്ളൂ ആ കാണുന്നത്. റൈറ്റ് മോഡൽ 1:1 സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സാധനമാണത്. 15 കിലോ മാത്രമാണ് അവിടെ എത്തിയത്. 1500 കിലോ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. ഒരു +2 പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യന് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉറപ്പ് പറയാനുള്ളത്. +2 എത്ര ത്രസ്റ്റ് കൊടുത്താലാണ് അവിടെ എത്തുക എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര മാസിൽ ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വർക്ക്ഷോപ്പായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഇവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് ISROയിൽ കിട്ടാറുണ്ട്.
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് ലെവലിലുള്ള ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ആൾക്കാരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ എന്ത് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച്. കാരണം നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവരാണ്, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് VSC ഡയറക്ടർ രാമകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഡോക്ടർ SK ശിവകുമാർ, ISRO സ്പേസ് സാറ്റലൈറ്റ് സെൻറ്റർ ഡയറക്ടർ, ബാംഗ്ലൂർ. ഇവർ മാത്രമല്ല, ഒത്തിരി പേര്. ഇവരുടെ പേരുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പേരുകളായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അതിലും അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത് ഐസ് ട്രാക്കിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി സ്കെയിൽ യു ഷുഡ് നോ. ഒരാളുടെ വലുപ്പവും ആ പേടകത്തിൻ്റെ വലുപ്പവും തമ്മിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഐസ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ദേ ആർ ട്രാക്കിംഗ് ദീസ് തിങ്സ്. And the tracking is very tedious process because it takes around 12 minutes to make a radio signal travel from Earth to Mangalyaan and 12 minutes back. So 24 minutes is needed to give a signal. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയോട് ഇരിക്കാൻ പറയാൻ ഈ സമയ ഡിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ 24 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ 24 മിനിറ്റ് മുമ്പേ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പറയാൻ. അവൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിസൈസ്നെസ് വിച്ച് വി ഷുഡ് ഹാവ് വെൻ വി മേക്ക് എ സ്പേസ് കാൽക്കുലേഷൻ. ആൻഡ് ഐ എം ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൗഡ് ഓഫ് അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ജസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് us with such a great speech. കേൾക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ വെരി പ്രൗഡ്. ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഹിന്ദി and he is making us proud. എനിക്ക് ഹിന്ദി മൊത്തം മനസ്സിലായില്ല, ബട്ട് പറയുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ഐ ഓൾസോ ഫെൽ ദാറ്റ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ബി എ ഇന്ത്യൻ. ആ പ്രസംഗം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കാണിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ഐ ഹാവ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി. കാരണം എംഫിൽ പിള്ളേർക്ക് 3:15 പോകേണ്ടതാണെന്ന് തന്നെ അവരെന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് ടു വൈൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം. യു ഷുഡ് ഹിയർ ദാറ്റ്. Objectives. The primary objective is ആ ചുവന്ന കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷോക്കേസ്. ഷോ ഐ ആം കേപ്പബിൾ, ഐ ആം ദിസ് മച്ച്, ഐ ആം ദാറ്റ് മച്ച്. എന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കും, നീ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് നമ്മൾ പറയൂല. നമ്മൾ കാണും. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് അടവുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ. ആ അടവുകൾ കാണുമ്പം ഒരുവിധപ്പെട്ടവനൊക്കെ പേടിച്ച് പൊക്കോളും. പിന്നെ അത്രയും ധൈര്യമുള്ളവനെ അടുത്ത് വരും. അതാണ് ഷോക്കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഷോക്കേസ് ഓഫ് വാട്ട്? ഇന്ത്യസ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സിസ്റ്റം, PSLV എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശ്വസിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സിസ്റ്റമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാളെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രസംഗമല്ല, തൊട്ടടുത്ത് ശത്രുക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുകയല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനുശേഷമുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. സംവൺ ബിക്കംസ് വെരി അപ്രൈഡ്. അതുകൊണ്ട് അതിർത്തിയിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറും, കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറും. പാകിസ്ഥാനും ആഗ്രഹിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറാൻ. അപ്പൊ ആ ലെവലിലുള്ള ന്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഡിസൈൻ ഈസ് ഫോർ 300 days and it is helping us for deep space communication. And the secondary objective, രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാത്രമാണ് to explore Mars, to take some photographs. And for that we have already taken some photographs of Mars and see that whether these are correct or not. ഒരാൾ മാത്രം പറയുന്നത് എപ്പോഴും സത്യമാണെന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം. ഞാൻ മാത്രം അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, അമേരിക്കയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വന്ന് പറയുകയാണ്, അത് മാത്രമാണ് സത്യമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. someone else have to go and say that അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. അതിന് കൂടിയിട്ടാണ് we are going. ആ ശരിയാണോ നോക്കുമ്പോഴാണ് പല പല വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടാകും. സയൻസ് വളരുന്നു. ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട്, ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സയൻസ് വളരാറില്ല. എല്ലാ കുട്ടികളോടും പ്രചോദിപ്പിക്കാറുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ. ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാൾ ടോക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിക്കണം, എന്നോടും ചോദിക്കണം. ദർ ഷുഡ് ബി നോ ഹാർഡ് ഫീലിങ്സ്. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. ബട്ട് യു ഷുഡ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന അന്ന് തുടങ്ങും ഡെവലപ്മെന്റ്, ചേഞ്ച്. ആൻഡ് ദെൻ
ഞാൻ 2-3 സ്ഥലങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ദ മിഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 450 crores. The mass is around 1,500 kilograms. And there is a dry mass of 500 kilograms where there is some other type of fuels being used. There are around 5 payloads being used, 5 payloads, and you can see that there are solar panels which can be used for powering up for the next 300 days. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള എല്ലാ പവറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സോളാർ പാനൽസ് ആണ്. So it is also a very recent research program. And you can see that ഇവിടെ ഏകദേശം ഭൂമിയെ വലം വെക്കുന്നത് 1, 2, 3, 4 4 And then there is a trans-mass interplanetary trajectory. അതാണ് 2 എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. Then there is a orbiting around Mars. ഇത് ഇപ്പോൾ ISRO-യിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് നോക്കിയപ്പോഴേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് 2005 നവംബർ 5-ാം തീയതി ഞാൻ ISRO-യുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ്. അന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഓർബിറ്റുകളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം ചൊവ്വയിലോട്ട് പോകാൻ, പിന്നെ ചൊവ്വയിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ PSLV ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ വളരെ കൃത്യതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 6 എണ്ണം ചുരുക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1-ലുണ്ടാകുന്ന എററാണ് 2-ൽ പരിഹരിക്കുക, 2-ലുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3-ൽ പരിഹരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 6 എണ്ണം എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തു വെച്ചത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ്, ഇറ്റ് വാസ് വർക്കിംഗ് വെരി വെൽ. സോ വി ക്യാൻ കട്ട് ഷോർട്ട് ഇൻ ടു 6. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അമേരിക്ക ഒരു 2-3 ആഴ്ചക്ക് ശേഷം മാവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേടകം നമ്മളെക്കാളും സ്പീഡിൽ എത്തിച്ചായിരുന്നു. കാരണം അവര് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകില്ല, അവര് നേരിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമുക്കും അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹം, പക്ഷെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ്, നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് എവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ. കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡിൽ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ 0 ആണെന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡിൽ എപ്പോഴും വർക്ക് ഡണ്ണിന് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ടാകും. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാറില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡുകൾ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പറയാം. എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്, സാറേ കറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മരണക്കടലിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ഒരു ബൈക്കുകാരന് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അവന് കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് മാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ പറയുന്ന വർക്ക് ഡൺ 0 ആകുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിലവരെങ്കിലും കേൾ ഓഫ് F = 0 എന്നെ എംഫിലുകാരെ ഇനി പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അവർക്ക് വെക്ടറാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കേൾ ഓഫ് F = 0 എന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പഠിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്ന ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. അങ്ങനെ കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കൊന്നും ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കോസ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായി സമയം കിട്ടും, കൃത്യസമയത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അല്ലായിരുന്നു മാവൻ. ചൊവ്വയുടെ സഞ്ചരിച്ച മാവൻ ഒറ്റടിക്കാണ് പോകും. ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിന് എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ കൂടുതൽ റിസ്ക് ആണ്. അത്രയും എനർജി ആദ്യം തന്നെ പമ്പ് ചെയ്യണം. ഒരു ചെറിയ ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ അത്രയും തന്നെ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടാണ് അമേരിക്ക ഏകദേശം 3800 കോടി ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ എടുത്തിയത്. നമ്മളെക്കാളും മുമ്പെത്തി. പുറപ്പെട്ടത് നമ്മളെക്കാളും വൈകിയാണ്, പക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും മുമ്പെത്തി. പിന്നെ അത് നന്നായി. കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ പോലും വിശ്വസിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കുറ്റമാണ്. എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ടെന്ന് ഒരു സായിപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓ എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് ഭയങ്കര കഴിവുണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ക്വാളിറ്റിയാണ്. ആരെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾ പറയണം, എന്നാ പറയും ആ അവന് കഴിവുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് പറയാൻ തോന്നാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാവൻ എത്തിയത് സത്യത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പോസ്റ്റിന്റെ കമ്പാരിസൺ വന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവൻ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചില വിശ്വസിക്കാത്ത മാധ്യമങ്ങളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ഇന്റർനെറ്റുകൾ, ചൈനയിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റുകൾ സൈറ്റുകളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസ് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെഴുതുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച്. അത് നിങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള സമയവും സന്ദർഭവും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. ഈ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന
ഒരു കോളേജുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത്. അവിടെ 2-3 IAS എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അവരൊരു തുളസീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന IAS കാരനുണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഊണ് കഴിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഊണ് കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഷെയർ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, സാറ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല മംഗൾയാൻ്റെ സയൻസ്, മംഗൾയാനിൽ ഒത്തിരി പൊളിറ്റിക്സാണ്, അത് സാറ് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ലെക്ചർ തന്ന ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി നേഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാറ് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം പറയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡിസൈൻ. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 5 പേടകങ്ങളാണ് ഈ 15 കിലോഗ്രാമിലുള്ളത്. ചിലവർക്ക് അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ലാപ്പ് എന്ന് പറയും, ലൈമാൻ ആൽഫ ഫോട്ടോമീറ്റർ. നമ്മൾ ലൈമാൻ സീരീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഹൈഡ്രജൻ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര, അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ദെൻ MSM മീഥെയ്ൻ സെൻസർ ഫോർ മാസ്. മൂന്നാമത്തത് മേനക മാസ് എക്സോസ്ഫെറിക് ന്യൂട്രൽ കോമ്പോസിഷൻ അനലൈസർ. 4 തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇമേജിംഗ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ, അതിനെ ടിസ് എന്ന് പറയും, ടിസ്. 5 മാസ് കളർ ക്യാമറ. ഒന്നുകൂടി പറയാം, 1 ലാപ്പ്, 2 MSM, 3 മേനക, 4 ടിസ്, 5 MCC. ഈ 5ാമത്തത് മാത്രമാണ് പേരിൽ ഒരു സുഖമില്ലാത്തത്. ബാക്കിയെല്ലാം പേരിൽ നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേര് കൊടുക്കായിരുന്നു. വല്ല HD ക്യാമറയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കന്റെ SLR-ന്റെ ലെൻസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ കളർ ക്യാമറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫീലിംഗ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എന്തോ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്താ വലിയ സംഭവമാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ സംഭവങ്ങളാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ സംഭവമാണ്. വെള്ളം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, മീഥെയ്ൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മോഡൽ. MSc കുട്ടികൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ സയൻസ് കോൺഗ്രസിന് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അവരുണ്ടാക്കി കാണിക്കാറുണ്ട് ഈ സാധനം. ഇത് തന്നെയാണ് പേടകത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അയക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, എന്തിനാണ് ഇത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആസ്ട്രോണമി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ആസ്ട്രോണമി പണത്തിന്റെ പുറകെ അല്ല നടക്കുന്നത്. ദേ ഫോളോ വാട്ടർ. നമ്മുടെ ലോകത്താണ് വി ഓൾ ഫോളോ മണി, ബട്ട് ഇൻ ആസ്ട്രോണമി ഓൾ ഫോളോ വാട്ടർ. വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് അതാണ് എല്ലാവരെയും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം. വാട്ടർ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു 5 ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഇന്ന് നടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം. ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആസ്ട്രോണോട്സ് ക്യാൻ ഹാർവെസ്റ്റ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഐസ് കമ്പോണൻസ്, റോക്കറ്റ് ഫ്യൂവൽ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം വാട്ടർ, ബ്രീത്തിങ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഓക്സിജൻ, ഷീൽഡിംഗ്, വാട്ടർ ക്യാൻ അബ്സോർബ് റേഡിയേഷൻ, ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് വൺസ് പ്യൂരിഫൈഡ്. ഒരു വാട്ടറിന്റെ സോഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ സ്പേസ് ജേണി ഇനിയും വിപുലീകരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടി കേടായാൽ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ വണ്ടി നന്നാക്കാനായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും. വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചായക്കടയിൽ കയറി കഴിക്കാം. ഇതൊന്നും സംഭവം നടക്കില്ല നമ്മൾ സ്പേസ് മിഷനിൽ പോകുമ്പോൾ. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കരുതിക്ക് വേണം പോകാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു മിഷനാണ് സ്പേസ് മിഷൻ. ഇത് ഞാൻ ആ പാൻഡോറയെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. പാൻഡോറയില്, ഇത് പാൻഡോറ സിനിമയാണ്, ശരിക്കുള്ള സ്ഥലമല്ല. അവതാർ എല്ലാവരും കാണുന്ന സിനിമയാണ്. ആ അവതാറിന്റെ കഥ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നീല മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ സിനിമയുടെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വില്ലൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 വില്ലന്മാരുണ്ട്. ഒരു മിലിറ്ററി നേതാവും ഒരു ഹൈഫൈ ലെവലിലുള്ള സൂട്ടും കോട്ടും ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വില്ലനുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സീക്വൻസിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ കാണിക്കും. ആ മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പാൻഡോറയെ ആക്രമിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന റിസർച്ച് എല്ലാം ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ആ സിനിമ. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറാണ്. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിന്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ആ സിനിമയിൽ ചോദിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി. ആ സാധനം ഡിഗ് ചെയ്ത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവന്മാരെ ഒഴിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പാൻഡോറയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഥ. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടു നോക്കുക. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്, ആദ്യം ഒന്നും പിടിയൊന്നും തരത്തില്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും ഇരുന്ന് കാണും.
എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇവിടെ ശ്രീ പത്മനാഭ തിയേറ്ററിലാണ് 3D സിനിമ അവതാർ കാണാൻ പോയത്. ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ട ശേഷം ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ എന്നോട് ചോദിച്ച കാര്യം, അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കഥയല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത്, പുറത്തെവിടെയാണ്. അതാണ് ഒരു 5-6 തവണ കണ്ടാലേ നമുക്കും മനസ്സിലാവും. ഇനി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട്, അതൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് യൂണിഫൈഡ് തിയറി ഇൻ ഫിസിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ 4 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം. സ്ട്രോങ്, ഇലക്ട്രോ വീക്ക്, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്, ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. ആദ്യത്തെ 3 കൂടെ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു യൂണിഫൈഡ് തിയറി. ബട്ട് ഒരു ഗ്രാൻഡ് യൂണിഫൈഡ് തിയറി നമുക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എയിൻസ്റ്റീൻ്റെ ഡ്രീമായി. എയിൻസ്റ്റീൻ മരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ പത്രങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ എയിൻസ്റ്റീൻ്റെ ചെയർ ഇങ്ങനെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതും ആ ചെയറിൽ ഇനി ആരിയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇപ്പൊ ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, അതെന്താ അത്ര ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചെയറാണോ അത്? അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചെയറാണ്. കാരണം മരിക്കാൻ നേരത്ത് പോലും അദ്ദേഹം ഇത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫി എഴുതിയ ഒരാള് അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ പോലും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഗ്രാവിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് മിഷേവോ കക്കു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. മിഷേവോ കക്കു അദ്ദേഹം ഒരു ജാപ്പനീസ് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട്, സ്ട്രിംഗ് തിയറി. അദ്ദേഹം ഒരു 1 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് യൂണിഫൈഡ് തിയറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. താല്പര്യമുള്ളവർ വായിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഹൈഫൈ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിംഗ് തിയറിയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഗ്രാവിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ലൈറ്റ് ഇയർ അകലെയുള്ള ടെലസ്കോപ്പുകൾ വേണം. ലൈറ്റ് ഇയർ അകലെയുള്ള ടെലസ്കോപ്പ്. ആദ്യം ഗ്രാവിറ്റോൺ എന്താന്ന് പറയാം. ഗ്രാവിറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻ പാർട്ടിക്കിളാണ്. അപ്പൊ ഞാനും ഈ മൗസും തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മൗസും ഞാനും തമ്മിൽ അദൃശ്യമായ കുറെ എക്സ്ചേഞ്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആദ്യമായി സങ്കല്പിച്ച ആളാണ് യൂക്കാവ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ്. യൂക്കാവയാണ് മെസോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. 5 മെസോൺ സ്ട്രോങ് ഇന്ററാക്ഷനിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിളാണ്. അതുപോലെ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വഴി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഗ്രാവിറ്റോൺ. ഈ ഗ്രാവിറ്റോൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരാൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഗ്രാവിറ്റോൺ ഡിറ്റക്ടർ. എന്ത് മാറ്റമാണ് ചില പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല. കാരണം വീട്ടിലിരുന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ ഗ്രാവിറ്റോൺ ട്യൂണർ ട്യൂൺ ചെയ്ത് മകനോ മകളോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്നിപ്പോ സിവിസാറിന്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിനിമാ തിയേറ്ററിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നറിയാം. അപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ യുഗം മാറത്തില്ലായിരിക്കും. മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഗാലക്സിയുടെ S3യോ ഐപാഡോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു തരും. വെറുതെ കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതി. അവരുടെ കുറെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ഫോൺ വിളിക്കുക. വേറൊരു ലോകം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക. താല്പര്യമുള്ളവര് അതിന്റെ സ്പിൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. ആ സ്പിൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുക. സ്പിൻ 3, 2, 1, 0. സാറെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറയാറില്ല എന്ന് ചില ആൾക്കാർ കംപ്ലൈന്റ് പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. എനിവേ, മാവൻ പോയ രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. മാവൻ ഒറ്റയടിക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ ഭൂമിയും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മാസം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിസൈസ് കാൽക്കുലേഷൻ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് ആലോചിക്കും അടുത്തത് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് അടുത്ത പുഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതിലോട്ട് പോയി പിന്നെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് ആലോചിക്കും, പിന്നെ അടുത്ത പുഷ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പോകുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എറർ കുറയുന്നത്, അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ മെഷർമെന്റ് കുറയുന്നത്. ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി അതിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 25 km/s മാസ്. ഭൂമിയുടെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ. 2 വർഷം കൊണ്ടാണ് കറങ്ങുന്നത്. ഗ്രാവിറ്റി G/3 ഉള്ളൂ. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ 1% ഉള്ളൂ. 2 ചന്ദ്രന്മാരുണ്ട്, ഫോബോസ് ആൻഡ് ഡീമോസ്. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ചന്ദ്രന്മാർ. അത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രനെ പോലെ അല്ല. നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആസ്ട്രിയോട്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫോബോസും ഡീമോസും ഉണ്ടായതെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സോളാർ സിസ്റ്റം
അതിൻ്റെ പടമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, തൊട്ട് മാസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് വന്ന് മാസിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന 2 ചന്ദ്രന്മാരാണ് ഫോബോസ് ആൻഡ് ഡിമോസ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാണ്. ഇത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാമാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ടത്. ഞാൻ നമ്പർ 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറയുന്ന 4 സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കാം. ഒന്ന്, ലോഞ്ച് പ്ലാൻഡ് വിത്ത് GSLV. GSLV ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ദേ ഉടനെ ട്രൈ ചെയ്യും, പോയി നോക്കുക. GSLV നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് റിസ്ക് എടുക്കണ്ട, PSLV തന്നെ ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് PSLV തന്നെ ചെയ്തത്. തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ GSLV ഉണ്ട്. GSLV കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആണ്, കുറച്ചും കൂടി ദൂരെ പോകും. പറയപ്പെടുന്നത് സാറ്റേൺ വരെ പോകാനുള്ള കഴിവുള്ള ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ആണ് GSLV എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഡെമോ ഉടനെ ഉണ്ടാകും. 2, ബൂസ്റ്റിംഗ് ത്രസ്റ്റേഴ്സ്. 7 പ്ലാൻ 4 carried out. അതിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതിനാണ് ബൂസ്റ്റിംഗ് ത്രസ്റ്റേഴ്സ് വേണം. ഓരോ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ബൂസ്റ്റിംഗ്. അത് എത്ര ന്യൂട്ടനാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് അനദർ ഡേ. പിന്നെ ആ കാണുന്ന ട്രാൻസ് മാസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ് മാസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. 4 എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാസ് ഓർബിറ്റ് ഇൻസർഷൻ. 4 അതെത്തിയ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 24-ാം തീയതി 2014 മാവേലിനേക്കാളും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓർബിറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു തുടങ്ങി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം. ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം. എല്ലാ ISROയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ചിത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ അത്രയും പോരാ, പക്ഷെ ഉണ്ട് ഫോട്ടോ. ഇതാണ് 3. ഇതാണ് മാസിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. 1% അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെടുത്ത ഫോട്ടോ. എല്ലാം അമേരിക്കക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചതായിട്ട് യോജിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്, തെറ്റല്ല. മാവേൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്, നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവൻ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഷുഡ് ബി വെരി ഹാപ്പി. കാരണം മാവേൻ എത്തിയത് സെപ്റ്റംബർ 22-ാം തീയതിയാണ്. നമ്മളെക്കാളും മുമ്പെത്തി നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ടൊന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സത്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് വേറൊരാളും കൂടി പറയണം. ഇനി നമുക്കൊരു കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, ആൻട്രിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. ISROയുടെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മിനി രത്നയാണ്. മിനി രത്ന, നവരത്ന എന്ന് കേട്ട് കാണും. മിനി രത്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ കോടികൾ സംഭവിക്കാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ അതിന് സ്ഥാനപ്പേര് കൊടുക്കും, ആണ് രത്ന. നമ്മുടെ ആൻട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ISROയുടെ പേരിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ സാറ്റലൈറ്റുകളെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എത്ര ചാനലുകളുണ്ട്? ഈ ചാനലുകൾക്കൊക്കെ മിനിമം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ 3 പേടകങ്ങളെങ്കിലും വേണം, 3 സാറ്റലൈറ്റ്. നമ്മളത് BScക്കോ MScക്കോ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഫോർ ഗ്ലോബൽ കവറേജ് വി നീഡ് മിനിമം 3 സാറ്റലൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഓരോ ചാനലുകാർക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം 3 കുറയില്ല, കൂടത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരാണ് ആൻട്രിക്സ്. 2-3 ഷെയർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മേടിച്ച് വെച്ചേക്കുക, ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കൺക്ലൂഷനിൽ പറയാം. ഞാൻ എൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്ഥലത്തെത്തി. എന്തിനാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തതെന്നുള്ളത്, എന്തിനാണ് ISRO ഇത്രയും കോടികൾ ചെലവാക്കുന്നത്? ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകളിലാണ് ഉത്തരവുള്ളത്. ഇത് വിക്രം സാരാഭായ് 1973 ISRO തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പീടികയായിരുന്നു ISRO. MSc കുട്ടികളെല്ലാം അവിടെ വരെ പോയെന്നാണ് പറയുന്നത്. തുമ്പയിലാണ്, അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. ആ പള്ളിയുടെ അച്ഛൻ്റെ മേടയിലാണ് ആദ്യമായി ISRO തുടങ്ങുന്നത്. ആ ISRO തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മുറി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് 3 പേര് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കും. 1 ഹോമി ബാബയാണ്, 2 വിക്രം സാരാഭായാണ്, 3 APJ അബ്ദുൽ കലാം. APJ ഇന്നും വന്നാലും അവിടെ ഇരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഐഡിയ കിട്ടാനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല. APJ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യമാണ്, VSSCയുടെ മോട്ടോ വായിക്കും, എല്ലാ ഡൗട്ടും തീരും എന്നുള്ളത്. ഞാനൊരു VSSCയുടെ ഇന്റർവ്യൂക്ക് പോയപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ VSSCയുടെ മോട്ടോ വായിക്കുന്നത്. ഇന്റർവ്യൂക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഉത്തരം പറയണേന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. VSSCയുടെ മോട്ടോ ഇതാണ്.
There are some who question the relevance of space activities in a developing nation. To us, there is no ambiguity of purpose. We do not have the fantasy of competing with economically advanced nations in the exploration of moon or planets or manned space flight. ഇനിയുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക. And be ready to say its real meaning to all those persons who know. But we are convinced that if we are to play a meaningful role nationally and in the community of nations, we must be second to none in the application of advanced technology to the real problems of man and society. റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്, ആസ്ട്രോണമിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരെക്കാളും മുമ്പിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒന്നാമതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറ്റുള്ളവരെക്കാളും പുറകിലാകാതിരിക്കാൻ. ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഒരാൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത്. അത് വിക്രം സാരായും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അറിയണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ജനറൽ ഫീൽ. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴെപ്പോഴും റാങ്കിനെ കുറിച്ചോ മാർക്കിനെ കുറിച്ചോ പറയുകയാതെ ആ കാര്യം നന്നായി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയാം. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ആ എഴുത്ത് ചിലവരെ അത്ര ഇൻസ്പയർ ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു 2-3 ഫോട്ടോ കാണിക്കാം. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ്. ഇപ്പോൾ അപ്പോളോ 11 3 പേര്, നമ്മളെല്ലാവരും കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ 8ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള 3 പേര്. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്, എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ, മൈക്കിൾ കോളിൻസ്. 1969 ജൂലൈ 20 ആയിട്ട് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് പറഞ്ഞു, "A small leap for a man, but a giant leap for a mankind. And we feel proud." 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ. We feel that. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിന്റെയും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിന്റെയും ബൂട്ട് പ്രിന്റ്. ഈ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ ഇന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ ഇന്ന് ആൾക്കാർ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ചന്ദ്രൻ വരെ എത്താൻ ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും പറ്റും. 1969 ഒരു രാജ്യത്തിന് പറ്റുള്ളായിരുന്നു, അത് അമേരിക്കയാണ്. ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ചന്ദ്രന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ശേഷിയുണ്ട്. ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ കൊടി, ഈ പടമാണ് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തില് കുട്ടികൾക്ക് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിന്റെ പടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ കൊടി കിടന്ന് ആടുന്നത് കാണുമ്പോഴേ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ടീച്ചർമാർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും പേടിപ്പിക്കുകയോ അവർ ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ബലമായി ഉപദേശിക്കുകയോ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്നൊരു ജെന്യുവൻ ഡൗട്ടാണ്. ആ ഡൗട്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അപ്പോളോ ഹോക്സ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി ഉണ്ട്. APOLLO അപ്പോളോ ഹോക്സ് തിയറി, HOAX തിയറി. വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയാണ്. എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിന്റെ ഈ ഫുട് പ്രിന്റിനെ കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു മഴ വീണ് നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഈ രീതിയിലുള്ള കാൽപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ശംഖുമുഖത്തോ ഒരു ബീച്ചിലോ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രനിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്ലോഷ്യസ് കേപ്രോൺ ഇക്വേഷൻ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ്. dP/dt = L/T × V2 - V1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കാറുണ്ട്, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പ്രഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വളരെയധികം കുറയും, 0-ൽ താഴെ പോകും. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എൻട്രൻസിന് ഒരു ചോദ്യമാണ്, നമ്മളൊരു കുപ്പിയുടെ അകത്ത് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ പോയി കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ചോയ്സ് ആണ്. വിൽ ബോയിൽ, വിൽ ബിക്കം ഐസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ചോയ്സ് ആണ്. ഉത്തരം വിൽ ബോയിൽ ആൻഡ് എസ്കേപ്പ്. അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതോ? അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. അപ്പൊ ചന്ദ്രയാനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. ചന്ദ്രയാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളമുള്ളത് പ്രത്യേക ക്രാക്ടേഴ്സിലാണ്, റിച്ചഡ്സിലാണ്. അത് ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ കുളം പോലെയൊന്നും കാണത്തില്ല. അത് ഹൈ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ഇമേജസ് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രങ്ങൾ, ഈ ഫുട് പ്രിന്റ് കിട്ടിയതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇനി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. ഈ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഫോട്ടോസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ പടം കാണാറില്ല. അമേരിക്ക ഒത്തിരി പടങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ പോയെന്ന് പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ചിത്രം പോലും
കണ്ടിട്ടില്ല. വേറെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു. It's a very beautiful photograph. You can see no stars. And there is a very interesting thing. ഇത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ഫോട്ടോ ആണ്. The thing is that ഇത് അപ്പോളോ 11 എന്ന് പറയുന്ന പേടകമാണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. തൊട്ട് പുറകിൽ കാണുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനാണ്. ഇത് സൂര്യനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, എടുക്കാൻ പറ്റും. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെറുതായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ ഏറ്റവും സ്വന്തം സുഹൃത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത്, സുഹൃത്തെ സൂര്യനെ നേരെ നിൽക്കാതെ ചരിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക്, എന്നാലേ വല്ലതും പതിയത്തുള്ളൂ. നിക്കന്റെ SLR ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അറിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടത്തുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഒരു 1 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയുള്ള ചില കുട്ടികൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രം എടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ 30 മെഗാപിക്സൽ ഉള്ളത് എടുക്കാറുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. അതൊരു കലയാണ്. ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അപ്പൊ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ മിനിമം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതറിയാം, ഈ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വരൂല്ല. വേണേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സൂര്യനെയും കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കണം ഫോട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അക്ഷരങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര കുറവാണ്. ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ചിത്രമാണ്. അതുപോലെ നീ കാണുന്ന എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫും എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുക. എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർസ് ഇല്ല. There is no stars. ഇനി നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇവർ അനുസരിക്കുന്ന സ്യൂട്ട് എയർ കണ്ടീഷൻ സ്യൂട്ട്സ് ആണ്. എയർ ഇല്ലാത്തടത്ത് എന്ത് എയർ കണ്ടീഷൻ സ്യൂട്ട്സ്? ചോദ്യം. അവിടെ എയർ ഇല്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പമാണ്. നമ്മൾ ചന്ദ്രനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്യൂട്ടൊക്കെ അണിഞ്ഞ് സ്ലോ മോഷനിൽ നടന്നു പോകണം. രജനീകാന്തിന്റെ അന്ന് ഒരു സിനിമയുണ്ട്, ഏതാണ് സിനിമ? അതിൻ്റെ അകത്ത് രജനീകാന്ത് ഒരു ആസ്ട്രോനോട്ടിന്റെ സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വെയിലടിച്ചാൽ കറുത്തു പോകുന്ന വിചാരിച്ച് നടപ്പുണ്ട്. വി ഓൾസോ ഫീൽ എയർ കണ്ടീഷൻ സ്യൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് റിയലി സ്പെസിഫൈഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എയർ കണ്ടീഷൻ സ്യൂട്ട്സ്. ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട്? ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ വൺസ്? അതൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇനി വല്ല ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് വാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കുമുള്ള ഫോട്ടോസ് എവിടെയാണ്? ശരിക്കുള്ള ഫോട്ടോസ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഹബിൾസ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ റിയൽ ഒറിജിനൽ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെച്ചാൽ 5 സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ കീഴിലാണ്. ആ 5 സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് കാണാനില്ല. ആ 5 സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ആ 5 സയന്റിസ്റ്റുകൾ മിസ്സിംഗ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ആ വീഡിയോ കിട്ടിയാൽ മതി. ആ വീഡിയോ കാണാനില്ല. It's a fact. And we are doubtful. And you can see that ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിക്കൻ SLR ക്യാമറയിലല്ല, ഇതുപോലത്തെ ക്യാമറയിലാണ്. ഡോക്ടർ എന്നല്ല, ഡോക്ടർ എന്നാണ്. സാറ് എന്നെങ്കിലും സംവിധാനം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഫോട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ മോശമായിട്ടില്ല. റെഡി ആയോ? ഞാൻ ആ സിനിമ മൊത്തം കാണിക്കാനല്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടിൽട്ടായാല്, ഇത് 1980കളിൽ ഇറങ്ങിയ ചിത്രം, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടിൽട്ടായാൽ ആ ഫോട്ടോയിൽ എത്ര മിസ്മാച്ചിങ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഫോട്ടോയിൽ പോലും ഒരു മോശം ഫിഗർ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാം ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ചിത്രങ്ങൾ. എന്നാൽ പിന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിനും മൈക്കിൾ കോളിൻസും നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും ഒന്നും പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒന്നുമല്ല. അവര് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓടിക്കാൻ അറിയാവുന്ന പൈലറ്റുകൾ മാത്രമാണ്. ഇന്ന് അവരിൽ 3 പേരിൽ ഒരാളെ ജീവിച്ചിരിക്കും. ഈ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തു ഡിസ്കവറി ചാനൽ. അത് 40 വർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 2009 കൊടുത്തത്. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. ഡിസ്കവറി ചാനലിലെ ഇന്റർവ്യൂവർ ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം, നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എന്നെ കളിയാക്കാനാണോ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഇല്ല,
ഇതുപോലെ ഒത്തിരി അനോമലീസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്താ എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നാസയിലെ 7ഓളം സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് ഓൺലൈൻ സഹായമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല ഉത്തരങ്ങളും കൺവിൻസിങ് അല്ല. ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് വീഡിയോ. ആ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയ ഡൗട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത്. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാതെ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഇത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് വഴിയിൽ എവിടെയോ വെച്ച് ഇല്ലാതായെന്നുള്ളതാണ് ആ ഡൗട്ടുകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇന്ന് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാധകമാണ് ചൊവ്വയെ കുറിച്ച്. 2004 ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ MSc പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെടുക്കാനുള്ള ഒരു റീസൺ ഇതും കൂടിയായിരുന്നു. അന്ന് ഈ ചൊവ്വയിൽ മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ഷോ ആയിരുന്നു അവിടെ. ഞാനിവിടെ MSc പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ചൊവ്വ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇടിയായിരുന്നു. അവസാനം ഞാൻ ഒത്തിരി കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഞാൻ തന്നെ അതിന് പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനെടുത്തത്. ചുമ്മാ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും. വേറെ എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്, വൈദ്യൻ സാറിനോട് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞത്, സാർ മാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്നെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ. വൈദ്യൻ സാർ ചിരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാനത് എടുത്ത് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്തത് മെർക്കുറി, വീനസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. നമുക്കൊരു ഒബ്സർവേറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒബ്സർവേറ്ററിയിൽ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എങ്കിലും ഒബ്സർവേറ്ററി ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് സ്റ്റേഷനായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ചൊവ്വയെ കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഒബ്സർവേറ്ററിൽ പോയത് എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വൈദ്യൻ സാറിന്റെ കാറിലാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ ആ ടെലസ്കോപ്പ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ആവേശം ഉണ്ടായി. ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ 7 കുട്ടികളും അവരുമാണ് സാറിന്റെ കൂടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉടനെ പോയി ആ ടെലസ്കോപ്പിന്റെ താഴെ ഒരു ബെഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ബെഡിൽ ചാടി കയറി കിടന്നു. എന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് നോക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാണ് മനോജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. മനോജിനോട് പറഞ്ഞു, മനോജെ എടാ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യടാ. അപ്പൊ മനോജ് എന്നെ ഉപദേശിച്ച് എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്, എടാ രാവിലെ ആരെങ്കിലും നോക്കുവോ, രാത്രിയല്ലേ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സാറ് ആ വഴി നടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ രാവിലെ നോക്കാൻ പാടില്ലായിരിക്കും, രാത്രി ആയിരിക്കും നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്നോട് വൈദ്യൻ സാർ എന്നോട് വിളിച്ചു പറയണം, നോക്കിയിട്ട് രാത്രിയും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം മുകളിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിമെന്റ് ഇട്ട്. അപ്പൊ സിമെന്റ് ഇട്ട് മുകളിൽ ടെലസ്കോപ്പ് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിലാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവേശത്തിൽ കയറിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻതൂസിയാസം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആസ്ട്രോണമിയെ കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ TV-യിൽ വന്നിരുന്നു. ഇത് ചൊവ്വയില് നമ്മുടെ ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ സ്തൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ചൊവ്വ മനുഷ്യര് ഇതുപോലെയുള്ള സ്തൂപങ്ങൾ അവരുടെ ആൾക്കാരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ് 2004 പത്രങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതൊരു സെം ആണ്. സെം ALH8400 എന്ന് പറയുന്നത് 001 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്ട്രിയോഡ് ആണ്. നമുക്ക് ചൊവ്വയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സെം ഇമേജസ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതൊരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, ഒരു വേം പോലെയുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ചിത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നും ആൾക്കാർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അമേരിക്കക്കാർ, വേറെ പല രാജ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു ഇതൊന്ന് തരുമോ എന്ന് നോക്കാൻ. അമേരിക്ക തരുമില്ല. They will not give you. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എന്തിലും നല്ലതാണ്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും. ഇതെനിക്കൊരാള് എൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ചൊവ്വയിലുള്ള മനുഷ്യരാണ്, ഇന്ത്യ, ഗോ ഹോം. അപ്പൊ നാളെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടുമായിരിക്കും, അവിടെ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ. എന്തിനാ പേടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതെനിക്ക് വേറൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നതാണ്. ഇതും ചിലവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് കണ്ണൂരിലുള്ള ചൊവ്വയാണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ചൊവ്വയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനുടനെ ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി. ഇതിന്റെ താഴെ LP സ്കൂൾ ചൊവ്വയാണ്, എന്റെ ഫോട്ടോയാണ്. ഞാനിത് വീണ്ടും പറയാം. ഞാൻ വീണ്ടും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ വാക്കിലാണ്. വിക്രം സാരാഭായ് പറഞ്ഞതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. If we get access to the space technology, then we bring cause of investment from foreign countries. Technology demonstration of precise communication will attract $1 industry like mobile communication, transport of satellites, etc. Or we may fetch UN veto power. എത്ര നാളും ചോദിച്ചിട്ടും തരാത്തവർമാണ് വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ തരണ്ടേ വരും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലതും തുറന്ന് വിളിച്ച് പറയും.
നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ തുറന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മാനനഷ്ടം ഒത്തിരിയായി. അവർ പോയിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്കത് അറിഞ്ഞൂടാ. They may or may not have gone, but they will be afraid. ഇനി മുതൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാം, എനിക്കെന്താ നഷ്ടം? അമേരിക്ക പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നൊന്നും ഇന്ത്യയുടെ മാറ്റർ അല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് പൊളിറ്റിക്സ്. പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും യെസ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാം, എനിക്കെന്ത് തരും? ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ടാകും ഒരു ദിവസം. ആ എന്ത് തരുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ്. മിഠായി തന്നാ മിണ്ടായിരിക്കുമോ? തരാം, മിണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ മിഠായി ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പണായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂക്ലിയർ പവർ തന്നാൽ ഞാൻ മിണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ ചോദിച്ചു, ഏറ്റവും വില കുറച്ച് നമുക്ക് തന്നു. അതാണ് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ത്രാണി നമുക്ക് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ തരണ്ടേ? നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വാക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ബട്ട് വി ആർ കൺവിൻസ്ഡ് if we are to play a meaningful role nationally in the community of nations, we must be second to none in the application of advanced technology in real problems of man and society. Thank you.